اعوذ باللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ شجرہ امام حسن علیہ السلام۔ بعض دوستوں کی خواہش پر کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ شجرہ بنو امیہ پر تو آپ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے شجرے پر بھی ہمارے بچوں کے لیے کچھ کلپ بنائے جائیں تاکہ ان سے بھی ہمارے بچوں کو آگاہی ہو۔ تو ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ذکر اپنی مجالس میں سنتے ہیں، اس میں زیادہ تر امام مظلوم کا جب نام آتا ہے تو ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سب سے بڑے مظلوم ہیں، لیکن اگر تاریخ کا غور مطالعہ کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم امام حسن مجتبیٰ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد پر یعنی ان کے جو شجرہ ہے ان سے متعارف کرایا جائے اپنے بچوں کو۔ تو اس کی آج پہلی قسط ہم اس طرح کو شروع کریں گے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بتائیں گے۔ ابھی یہ ہمارا شروع کا جو پہلا کلپ ہے، اس میں ہم یہ کہ آپ کی اولاد پر یعنی ایک ایک کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں بتائیں گے، تو یہ بعد میں انشاءاللہ ان کی اولاد پر ایک ایک فرد کے بارے میں ان کے حالات زندگی بیان کریں گے، لیکن ابھی سر دست ہم صرف ان کے نام سے آپ لوگوں کو ان کا تعارف کرائیں گے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی جو تواریخ میں اولاد کا ذکر ملتا ہے وہ تقریباً 15 ہے، تو آئیے ہم ان 15 کے بارے میں جانتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند جناب زید تھے۔ جناب زید صدقات یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو صدقات تھے ان کے متولی تھے، اور ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ ان کی بہن تھی ام حسن ام حسین۔ اب یہ تینوں ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، ڈیٹیل بعد میں آئے گی۔ امام حسن مجتبیٰ حسن مثنیٰ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند جو جناب فاطمہ کبریٰ سے تھے، ان کا ذکر بھی بعد میں آئے گا۔ ایک لفظ آتا ہے عمرو، یہ عمرو نہیں ہے، عمرو نہیں بولا جائے گا، اس کو واؤ کی جگہ پہ این کے اوپر زبر بولا جائے گا، عمر۔ تو پانچویں اولاد تھی عمر، چھٹے جناب قاسم، ساتویں جناب عبداللہ، آٹھویں عبد الرحمن، نویں حسین اعظم، 10ویں طلحہ، 11ویں جناب فاطمہ، 12ویں ام عبداللہ، 13ویں جناب فاطمہ، 14ویں ام سلمہ اور 15ویں رقیہ۔ یہ ٹوٹل اولاد تھی امام حسن علیہ السلام کی۔ امام حسن علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے جناب زید کے 2 بیٹے تھے، حسن امیر اور محمد۔ حسن امیر سے آپ کی نسل چلی اور آپ کے حسن امیر کے 8 بیٹے تھے۔ محمد کے آگے کوئی اولاد نہیں تھی۔ علی شدید، عبد الرحمن، ابو محمد، اسحاق کوکبی، چھٹے ابراہیم، 7ویں جناب عبداللہ اور 8ویں جناب زید۔ اس میں یہ کہ علی شدید کے بیٹے تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے تھے شہزادہ عبد العظیم، کہ جن کا مقبرہ تہران کے قریب رے میں ہے، اور زیارت مومنین کے لیے مقام زیارت ہے، کہ جس کے لیے ہمارے ائمہ کا فرمان ہے کہ جو کربلا محلہ نہیں جا سکتا وہ شہزادہ عبد العظیم کے مقبرے پہ چلا جائے، وہاں ہمارے بیٹے شہزادہ عبد العظیم کی زیارت کریں۔ حسن علیہ السلام کے بیٹے زید کے بیٹے حسن امیر، اور ان کے بیٹے جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ کے 9 بیٹے تھے، احمد، قاسم، محمد،
इब्राहिम, और पाँचवें शहजादा अब्दुल अजीम, और छठे अली अकबर, और सातवें अली असगर, आठवें जनाब ज़ैद, और नवें जनाब हसन। शहजादा अब्दुल अजीम की 3 औलाद थी। एक बेटी थी जनाब खतीजा, बेटे थे मोहम्मद, और एक बेटी थी रुकैया। जनाब हसन अमीर के बेटे अब्दुर्रहमान शजरी, मदीना में एक मोहल्ला था शजरी, तो उनकी वजह से जनाब अब्दुर्रहमान शजरी मशहूर हुए। और जनाब अब्दुर्रहमान शजरी के बेटे का नाम था अली, और अली के बेटे का नाम था हसन, हसन के बेटे का नाम था कासिम, और कासिम के बेटे का नाम था मोहम्मद। हसन अमीर के बेटे जनाब इब्राहिम, जनाब इब्राहिम के दो बेटे थे। अपने बेटे का नाम अपने नाम पे इब्राहिम रखा, और दूसरे बेटे का नाम था अली, और अली के आगे बेटे हुए जैद, यानी जैद बिन अली बिन इब्राहिम बिन हसन अमीर बिन जैद बिन जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इसी तरह इब्राहिम के दो बेटे थे, मोहम्मद और हसन, और मोहम्मद के आगे 3 बेटे थे, हसन, अब्दुल्ला और अहमद। हसन अमीर के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के 4 बेटे थे, अली, मोहम्मद, जैद, इसहाक, और इनमें जाहिद के 4 बेटे थे, मोहम्मद, अली, हुसैन, अब्दुल्ला। जनाब हसन अमीर के बेटे अबू मोहम्मद, अबू मोहम्मद के 3 बेटे थे, हसन, अली और मोहम्मद। और जनाब मोहम्मद के आगे 3 बेटे थे, अहमद, अली, इस्माइल। और जनाब अली यानी अबू मोहम्मद के बेटे अली, अली के 6 बेटे थे, कासिम, हुसैन, मोहम्मद, हसन, इस्माइल और अहमद। ये है इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि तेरा दुश्मन जो है वो अबतर रहेगा, दुम कटा रहेगा। और देखें जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद कहाँ कहाँ तक पहुँची। और ये जो जिन हालात का, जिन अफराद का ये नाम लिया जा रहा है, ये अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़कीह थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े बहादुर थे, बहुत बड़े साहिब इल्म थे, बहुत बड़े ख़तीब थे। हर एक की अपने अपनी इंशाल्लाह डिटेल इनकी बाद में हम आपको हसन अमीर के बेटे जैद अबू ताहिर, इनके बेटे थे अबू मोहम्मद इस्माइल, इनके 3 बेटे थे, हसन, अली, मोहम्मद। और जनाब अली के आगे 6 बेटे थे, हुसैन, हसन, इस्माइल, मोहम्मद, कासिम और अहमद। पहले हम जिक्र कर रहे थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे जनाब जैद का। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे जनाब हसन मुसन्ना बिन इमाम हसन, हसन मुसन्ना जनाब फातिमा कुबरा के बेटे थे। और जनाब हसन मुसन्ना के की 10 औलाद थी, जनाब अब्दुल्ला माज, जनाब इब्राहिम, हसन मुसल्लस, जनाब ज़ैनब, और 5वीं जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब दाऊद, जनाब जाफ़िर, मोहम्मद, जनाब रुकैया, जनाब फ़ातिमा। ये 10 औलाद थी जनाब हसन मुसन्ना की। जनाब हसन मुसन्ना के बेटे, दूसरे बेटे अब्दुल्ला माज, इनके आगे 5 बेटे थे, मोहम्मद नफ्स ज़किया, और मोहम्मद नफ्स ज़किया के बेटे थे अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी कराची वाले। जनाब मोहम्मद नफ्स ज़किया के बेटे थे अब्दुल्ला शाह गाजी। जनाब अब्दुल्ला माज के दूसरे बेटे इब्राहिम, तीसरे बेटे अबुल हसन मूसा जॉन, चौथे बेटे याया, 5वें बेटे सुलेमान। 5 औलाद थी जनाब अब्दुल्ला माज की। और जनाब अब्दुल्ला माज के जो दूसरे बेटे थे जनाब इब्राहिम, जनाब इब्राहिम से नस्ल चली, तो जनाब इब्राहिम की 10 औलाद थी, मोहम्मद अकबर, ताहिर, अली, जाफ़िर, मोहम्मद असगर, अहमद अकबर, अहमद असगर, अब्दुल्ला, हसन, और 10 में अबू जाफ़िर। जनाब अब्दुल्ला माज के बेटे जनाब याया,
जनाब याहिया के 2 बेटे थे, मोहम्मद और जाफर। जनाब अब्दुल्ला माज के बेटे अबुल हसन मूसा जॉन। अबुल हसन मूसा जॉन के बेटे थे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के 2 बेटे थे, मूसा और साले। मूसा के बेटे इदरीस और जनाब साले के 2 बेटे। जनाब साले की 2 औलाद थी, मोहम्मद और बेटी का नाम था दल्फा। और मोहम्मद के आगे बेटे थे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे थे हसन शहीद। ये हसन शहीद वो हैं कि जिनको जालिमों ने, बनु अब्बास ने जिंदा उसमें एक पिलर में जिंदा जो है वो दरगोर कर दिया था, दफन कर दिया था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब हसन मुसन्ना। जनाब हसन मुसन्ना के बेटे थे इब्राहीम, और जनाब इब्राहीम की 11 औलादें थीं। जनाब याकूब, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद असगर, इसहाक, अली, इस्माइल, रुकैया, खतीजा, जनाब फातिमा, हुस्ना, उम्मे इसहाक, ये 11 औलादें थी जनाब इब्राहीम की। जनाब इब्राहीम के बेटे इस्माइल, जनाब इस्माइल की 3 औलादें थी, इब्राहीम, हसन और उम्मे इसहाक। और इन जनाब इब्राहीम की, यानी इब्राहीम बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन हसन मुसन्ना बिन इमाम हसन, तो जनाब इब्राहीम की 13 औलादें थी, जनाब जाफ़र, इब्राहीम, इस्माइल, मूसा, हारून, अली, अब्दुल्ला, मोहम्मद, हसन, अहमद, कासिम, जनाब लबाबा, जनाब फातिमा। जनाब इब्राहीम के बेटे जनाब इब्राहीम, ये जब छोटे थे तो इनकी ज़ुबान में लुकनत कह लें या तोतलापन कह लें जो बच्चों में होता है, तो इनके वालिद ने इनके लिए, यानी इनके पहनान के लिए कपड़ा वो ख़रीदना था। तो इस बच्चे से पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए, आपको कमीज़ चाहिए या अबा चाहिए? तो छोटा बच्चा था, तोतला था, तो इन्होंने अबा को पसंद किया। तो अपने अब्बा से कहा कि तबा तबा, यानी अबा न कह सके तो कहा तबा तबा। तो तब से इनकी औलाद में, इनकी औलाद को तबा तबाई कहते हैं। और एक दूसरा बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब इब्राहीम को जो है तबा तबाई इसलिए कहते हैं तबा कि अबरानी ज़ुबान में तबा तबा कहते हैं सैयद और सरदार को।